Welcome to our show, Quality Education. Our show is based on how important education is in one's life. We talk with renowned speakers and educationists around the world about the importance of proper quality education. So, for today's show, we have Mr. Venkatakurti, who is a data scientist and also a motivational speaker. So, without any further delay, let's welcome him. Hello, Venkat Garu. I hope you're doing well. We are doing good, Andy. Thank you. Thanks very much. First of all, Happy New Year to you from me and my Sakshi team. Venkat Garu, first of all, it's a new year. Is there anything that you want to say to the viewers watching? New Year is New Year. And at the same time, Happy New Year to all of you, like visitors as well as your team also. But years are coming. But at the same time, we need to improve our skills. Then only everything is final, Because particularly in the US, we have so much of vacation. A lot of times, people are going to use that vacation for getting additional skills. That is the real happiness of New Year. Yes. So Venkat Garu, this episode right now is a continuation of previous episodes. In previous episode, we talk about confidence building and how you can, excellence in your interviews. So last week, I specifically remember this one line that you said. You said, if you don't know anything, just confuse the interview, which I love. I keep talking about that. So Venkat Garu, first of all, let's talk about the interview process. See, it doesn't matter about your academics, but I think an interview process plays a major role in one's career. And how important is an interview process in one's life? And can you give your personal experiences about how you got settled from Guntur to like such a huge country as USA? And I'm sure you went through so many different interviews. So, can you tell how important is the interview process? Here, you quoted a very good point. Learn locally, expose globally. Learn locally, expose globally. Like, whatever we are learning, ఒక నిజం చెప్పాలి అంటే people are losing the jobs not because of the subject, because of the bad attitude. చాలా సందర్భాల్లో ఉద్యోగాలు పోతున్నాయి అంటే సబ్జెక్ట్ లేకపోతున్నాయి అంటే మాత్రం అది కాదు. 90% of the situations people are losing the job because of bad attitude. So the attitude is like a flat tire. Flat tire and a tire puncture padte. Like attitude is like a flat tire. If you want to go further, you need to replace. You replace the tire. Same thing here also. If you want to go further, you must change your attitude first of all. We interview last time and discuss some interview. Interview is the last step. Last step to get into corporate citizen. Corporate citizen అన్న వర్డ్ బాగా పెట్టుకోండి. By birth, I'm an Indian citizen. Now I'm an American citizen. But end of our life, mine is corporate citizen. I'm working with corporates. ఇక్కడ ఎంప్లాయర్స్ ఏం చేస్తారంటే ఇంటర్వ్యూ చేస్తారు. ఇంటర్వ్యూ చేసేటప్పుడు వాళ్ళ మనసులో 2 రకాల క్వశ్చన్స్ ఉంటాయి. వెదర్ దిస్ పర్సన్ ఈస్ ఏబుల్ టు డూ దిస్ జాబ్ ఆర్ నాట్, ద ఫస్ట్ క్వశ్చన్. అండ్ సెకండ్ వన్ ఏంటంటే నిజంగా ఈ పర్సన్ కార్పొరేట్ ఎన్విరాన్మెంట్కి ఫిట్ అవుతాడా లేదా, ఆఫీస్ ఎన్విరాన్మెంట్కి ఫిట్ అవుతాడా లేదా అని చూస్తారు. ఒకటేమో అసలు జాబ్ చేయగలడా లేదా అనేటువంటిది, రెండోదేమో కార్పొరేట్ ఎన్విరాన్మెంట్లో ఫిట్ అవుతాడా లేదా అనేటువంటిది. డిపెండింగ్ అపాన్ దట్ దే ఆర్ ఆస్కింగ్ సో మెనీ క్వశ్చన్స్. జనరల్గా వాళ్ళు అడిగే ఫస్ట్ క్వశ్చన్ ఏంటంటే టెల్ మీ లిటిల్ బిట్ అబౌట్ యువర్ సెల్ఫ్. ఫస్ట్ క్వశ్చన్ జనరల్గా అడిగే క్వశ్చన్ టెల్ మీ లిటిల్ బిట్ అబౌట్ యువర్ సెల్ఫ్. దానికి మనం ఏం చేయాలి, ఒక ఇంటర్వ్యూ యొక్క ప్యానల్ ఒక 5-6 ఉండొచ్చు. ఇంటర్వ్యూ ఇట్ మే బి లైక్ 30 minutes మినిమం ఉంటుంది. ఇట్ మే బి అప్ టు మాక్సిమం 1 hour ఉంటుంది. ఈ 30 minutesలో 10% ఆఫ్ టైం అంటే 3 minutes maximum you can accommodate. Tell me little bit about yourself is only 3 minutes maximum. 3 minutes. 3 minutesలో మనం ఏం చెప్పాలి అనేటువంటిది చాలా చాలా ఇంపార్టెంట్. ఈ టెల్ మీ లిటిల్ బిట్ అబౌట్ యువర్ సెల్ఫ్ అన్న పదం ఎలా ఉంటుందంటే జాబ్ రిక్వైర్మెంట్ని దృష్టిలో పెట్టుకొని మనం ప్రిపేర్ చేసుకోవాలి. మనం ప్రతి ఒక్కరితో ఒకే విధంగా మాట్లాడడం, డిఫరెంట్ పీపుల్తో డిఫరెంట్ రకాలుగా మాట్లాడతాం. కాబట్టి ఈ జాబ్ ఇంటర్వ్యూలో టెల్ మీ లిటిల్ బిట్ అబౌట్ యువర్ సెల్ఫ్ మీరు చక్కగా ప్రజెంట్ చేయగలిగితే 90% మీ ఇంటర్వ్యూ సక్సెస్ అయ్యే అవకాశం ఉంటుంది. రెండవది ఏం అడుగుతారంటే చెప్పిన తర్వాత వై డూ యూ ఫీల్ యు ఆర్ క్వాలిఫైడ్ ఫర్ దిస్ పొజిషన్. మిమ్మల్ని మీరు జస్టిఫై చేసుకోవాలి. జస్టిఫై చేసుకోవడం అంటే అర్థం ఏంటి, ఆ జాబ్ రిక్వైర్మెంట్ అర్థం కావాలి. ఆ జాబ్ రిక్వైర్మెంట్తో పాటు మీకు
కావాల్సినటువంటి దాని అంటారు స్కిల్ సెట్స్ అన్ని ఉన్నాయా లేదా అని మీకు మీరు జస్టిఫై చేసుకోవాలి. ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ మిమ్మల్ని మీరు జస్టిఫై చేసుకున్న తర్వాత అప్పుడు మీరు ఇంటర్వ్యూ పంపించాలి. సో వై డూ యూ ఫీల్ దట్ యు ఆర్ ఏ క్వాలిఫైడ్ ఫర్ దిస్ పొజిషన్ అని చెప్పాలి. నేను దీస్ ఆర్ ఆల్ ద రీజన్స్ ఐఎమ్ ఏ బెస్ట్ ఫిట్ ఫర్ దిస్ పొజిషన్ అని చెప్పాలన్నమాట యాక్చువల్గా. అండ్ హౌ డూ యూ డిస్క్రైబ్ యువర్ సెల్ఫ్ ఫర్ దిస్ పొజిషన్ అండ్ what qualifications do you have that will make you a successful in the field? ఇవి కావాలి. What is your strengths, what is your weaknesses, etc. These things ఇవన్నీ కూడా మనం ముందు ప్రిపేర్ అవ్వాలి. అంటే ఇంటర్వ్యూ వచ్చిన తర్వాత ఇంటర్వ్యూకి వెళ్ళడానికి జాగ్రత్తలు తీసుకోవాలి. కంపెనీకి సంబంధించినటువంటి ఇన్ఫర్మేషన్ ఎక్స్ప్లోర్ చేయాలి. దట్ ఇండికేట్స్ యు ఆర్ వెరీ మచ్ ఇంట్రెస్టెడ్ విత్ దట్ పొజిషన్ అనేటువంటిది ఉంటుంది. రెండవది ఏంటంటే, మూడవది వై యూ చూస్ దిస్ కంపెనీ, why you choose this industry. For example, if I am in pharma industry, for example, so many years I am in pharma industry. In so many years, pharma industry means people are asking, oh, I am in so many pharma industry because pharma industry is making medicines, new medicines that will help or enhance the human life. మేము చేసే మందుల వల్ల జనాలు చాలా మందికి అడ్వాంటేజ్ ఉంది, ఎన్హాన్స్ దేర్ లైఫ్. సో అదొక బిగ్ సాటిస్ఫాక్షన్. సో మీరు అడుగుతారు డెఫినెట్ గా వై యూ చూస్ దిస్ ఇండస్ట్రీ ఆర్ వై యూ చూస్ దిస్ కంపెనీ అన్నప్పుడు, ఓ దీస్ ఆర్ ఆల్ ద రీజన్స్, దెన్ వీ కెన్ డూ దిస్. అండ్ వన్ మోర్ థింగ్ ఈజ్ లైక్ ఎడ్యుకేషన్ గురించి మాట్లాడే అవకాశం ఉంటుంది. ఓకే, విచ్ కాలేజ్ యూ స్టడీడ్ ఇట్? ఓ ఐఎమ్ స్టడీయింగ్ దిస్ కాలేజ్ ఎక్సెట్రా. గుడ్. వాట్ ఆర్ ద సబ్జెక్ట్స్ యూ హ్యావ్ ఇట్? వాట్ ఈస్ యువర్ ఫేవరెట్ సబ్జెక్ట్? What is your favorite subject? Suppose, and also, and people are sometimes controversial questions kuda adagachu. Do you think that your grades is a good indication of your academic achievements? Grades anevi academic achievement indicators anukuntama ledha ani. Sometimes yes ani cheppochu, sometimes no ani cheppadaniki em cheyalante you should have a concrete answer undali akkada. ఆన్సర్ ఉన్నప్పుడే మీరు నో అని చెప్పాలి. లేకపోతే ఎస్, యా డెఫినెట్లీ నో, యా మై గ్రేడ్ ఈస్ గుడ్ ఎనఫ్. ఇఫ్ యూ సీ మై ఇంట్రెస్ట్ ఫేవరెట్ సబ్జెక్ట్ ఈస్ సమ్ మ్యాథమెటిక్స్, సో ఐ గాట్ ఏ గుడ్ జీపీఆర్, గుడ్ మార్క్స్ ఇన్ మ్యాథమెటిక్స్, సంథింగ్ లైక్ దట్. యూ నీడ్ టు హ్యావ్ ఏ ఆన్సర్ ఫర్ దట్. అండ్ హౌ మచ్ ఎఫర్ట్ యూ డిడ్ ఇన్ యువర్ కోర్స్ వర్క్ లో ఎంత ఎఫర్ట్ పే చేశారు అన్నప్పుడు, ఇది సపోజ్ ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ నాలాంటి వాళ్ళు ఇంటర్వ్యూ చేస్తున్నారు అనుకోండి, నేను చెప్తాను, నాకు తెలుసు. ఇప్పుడు నాకు 4 సంవత్సరాలు బీటెక్ డిగ్రీ ఉంటుంది. 4 సంవత్సరాలు బీటెక్ డిగ్రీలో ఎన్ని గంటలు చదివారని అడుగుతాను నేను ఎన్ని రోజులు చదివారని అడగను నేను ఎప్పుడైనా సరే, ఎన్ని గంటలు చదివారు. ఎందుకంటే ఎగ్జామినేషన్ అనేటువంటిది ఇయర్ ఎండ్ లోనో క్వార్టర్ సెమిస్టర్ ఎండ్ లోనో ఎగ్జామ్ ఉంటుంది. ఎగ్జామ్ ముందు చదువుతారు, ఎగ్జామ్ పాస్ అయిపోతారు. అలా చేశారా, లేకపోతే కంటిన్యూస్ గా మీరు అసైన్మెంట్స్, ప్రాజెక్ట్స్ అవి ఇవి చేస్తూ ఉన్నారా అనేది మీరు ఎక్స్ప్లెయిన్ చేయగలగాలి. That's very important. So now how this position helps for your academic career. ఇప్పుడు తీసుకునేటువంటి పొజిషన్ అకాడమిక్ కి ఎందుకు ఉపయోగపడుతుంది, అది ఎలా ఉపయోగపడుతుంది అనేది కూడా మనం చెప్పాల్సి ఉంటుంది. సో ఇవన్నీ ఇంటర్వ్యూలో అడిగేటువంటి క్వశ్చన్స్ అండి బేసిక్ గా. Yes. So Mr. Venkat Garu, before you get into an interview, the one thing that you carry is a resume. And I think resume also plays an equal role when you get into an interview. So can you give us a small recap about what things must you include in a resume, and what are some things that you don't really have to include in? Resume is like a face. Resume is a face of your face. So resume contains, for example, clear objective. What is your objective? Objective అంటే అసలు మీరు ఏం కావాలనుకుంటున్నారు అనేది చాలా క్లియర్ గా మనం చెప్పాలి. ఇప్పుడు మనం మొదటి నుంచి ఈ షో యొక్క ఆబ్జెక్టివ్ ఏంటి? క్వాలిటీ ఎడ్యుకేషన్. మనం ఎడ్యుకేషన్ గురించి మాట్లాడట్లేదు, క్వాలిటీ ఎడ్యుకేషన్ గురించి మాట్లాడతాం. క్వాలిటీ ఎడ్యుకేషన్ దట్ లీడ్స్ టు ఎంప్లాయ్మెంట్. సపోజ్ ఒక కాలేజీకి వెళ్ళి మీరు ఒక రిస్క్ సర్వే చేశారనుకోండి, 1000 members ఉన్నారు అంటే అందులో 995 members ఎడ్యుకేషన్ ఈజ్ ఫర్ దేర్ లైవ్లీహుడ్. ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ చదువుకోవడం వల్ల జాబ్ వస్తుంది, జాబ్ లో లైక్ లైవ్లీహుడ్ ఉంటుంది అనేటువంటిది. సేమ్ అలాంటి సిచ్యువేషన్ లో మన క్లియర్ ఆబ్జెక్టివ్ ఏంటి ఇక్కడ? క్వాలిటీ ఎడ్యుకేషన్. ఈ క్వాలిటీ ఎడ్యుకేషన్ తీసుకున్న ప్రతి ఒక్కళ్ళకి జాబ్ రావాలి అనేది అవర్ గోల్. సో ఫస్ట్ స్టెప్ ఈజ్ లైక్ యువర్ సమ్మరీ, your objective. So what is your objective? Clear objective. So I want to get a job in corporate citizen, something like this. And after that you need to put your summary. Summary contains very simple 4 or 5 points or maximum 7 points. You need to write it down. A strong knowledge in clinical trials, or something like that. And also a good team player, etc. So those 6 or 7 points. After that you need to put your
educational qualifications and technical qualifications. Educational qualifications like your B Pharmacy or MSc or MA, something like that. And your technical skills, what type of technical skills you know that. For example, a IT person, a computer side, they know like DBMS or DBMS, like MS Office, PD, Acrobat Writer, and again, like, you can see like programming skills and operating system skills. All these skills comes under your technical skills. Then after that, almost like these 300,000 students, maybe more, is coming from colleges. BTech వచ్చేసరికి almost 300,000 స్టూడెంట్స్ బయటకు వస్తున్నారు తెలుగు రాష్ట్రాల్లో నుంచి, ఆంధ్ర అండ్ తెలంగాణ కలిపి. ఈ 3,00,000 300,000 స్టూడెంట్స్ కూడా నేను చెప్పిన ఈ స్కిల్స్ అన్నీ ఉంటాయి. ఉన్నప్పుడు you need to justify that I am a right person for this position, I am a best fit for this position అన్నప్పుడు ఈ డిగ్రీతో పాటు అడిషనల్ గా స్కిల్స్ ఏమైనా ఉన్నాయా? ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ అడిషనల్ గా స్కిల్ అంటే ఏమిటి? ఇట్ మే బి లైక్ సర్టిఫికేషన్స్. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మైక్రోసాఫ్ట్ గురించి మాట్లాడుతున్నాం అనుకోండి, మైక్రోసాఫ్ట్ సర్టిఫికేషన్స్, ఆరకిల్ సర్టిఫికేషన్, SAS సర్టిఫికేషన్, పర్టికులర్లీ ఫర్ ఫార్మసీ స్టూడెంట్స్ అండ్ లైక్ స్టాటిస్టిక్స్ స్టూడెంట్స్, హ్యావింగ్ దిస్ సర్టిఫికేషన్ ఇస్ హెల్ప్స్ లాట్. సో దీస్ సర్టిఫికేషన్స్, ఈ సర్టిఫికేషన్స్ అన్ని రాయాలి. రాసిన తర్వాత సపోజ్ ఇఫ్ యూ డిడ్ సమ్ వర్క్, సమ్ ప్రాజెక్ట్, ఆ ప్రాజెక్ట్కి అక్కడ రాయాలి. ఆ ప్రాజెక్ట్ ఏమిటి, వాట్ ఈస్ ద పర్పస్ ఆఫ్ దిస్ ప్రాజెక్ట్ అండ్ వాట్ యూ డిడ్ ఇట్ ఇన్ దట్ ప్రాజెక్ట్. మీరు ఏం చేశారు ఆ ప్రాజెక్ట్లో, ఏమి టూల్స్ యూస్ చేశారు అనేటువంటిది పర్ఫెక్ట్గా చెప్పగలిగితే దట్స్ ఎనఫ్, డెఫినెట్లీ విల్ గెట్ ఏ జాబ్. అండ్ అందుకనే ఏంటంటే ఈ పెద్ద పెద్ద కంపెనీలు అన్నీ కూడా ఏంటంటే లాస్ట్ 6 months దే వాంట్ టు పుట్ దెమ్ ఇంటూ ఏ కెరీర్. ఇంటర్న్షిప్ అనేటువంటిది బయటికి వెళ్ళి పనిచేయండి అని చెప్తారు. బయటికి వెళ్ళి పనిచేయడంలో ఉద్దేశం ఏంటి? ఇవాళ మనం చెప్పాం వెదర్ దిస్ గై ఈజ్ ఫిట్ ఇన్ కార్పొరేట్ ఆర్ నాట్. కార్పొరేట్ లో ఫిట్ అవుతాడా లేదా అనేటువంటి క్వశ్చన్కి ఏంటంటే ఎక్స్పీరియన్స్. ఇప్పుడు ఒక క్లాస్ పీరియడ్ 50 నిమిషాలు 50 or 60 minutes ఉంటుంది. తర్వాత బయటకు వెళ్ళటం, మళ్ళీ ఇంకో ప్రొఫెసర్ రావడం అలవాటు అవుతుంది. కానీ కార్పొరేట్ అట్లా కాదు. యూ నీడ్ టు సిట్ ఇన్ ఎ చైర్, సిట్ ఇన్ ఏ కార్పొరేట్ ఫర్ అట్లీస్ట్ 8 hours. సో 8 hours కూర్చునేటువంటి ఎక్స్పీరియన్స్ ఎక్కడ వస్తుంది? బయటికి వెళ్ళి ఇంటర్న్షిప్ చేస్తే వస్తుంది. సో బయటికి వెళ్ళి ఇంటర్న్షిప్ చేస్తున్నారో లేదో చూడండి. 90% ఆఫ్ ద కేసెస్ లో ఇంటర్న్షిప్ ఎక్కడైతే చేసేసారో అక్కడే వాళ్ళు అబ్జర్వ్ అవుతారు. అమెరికాలో ఇంటర్న్షిప్ చేసినటువంటి చోట, ఎందుకంటే వాళ్ళకి వర్క్ ఎన్విరాన్మెంట్ అంతా తెలుసు కాబట్టి వీ డోంట్ వాంట్ టు స్పెండ్ టూ మచ్ టైమ్ ఫర్ అండర్స్టాండింగ్ ఆల్ దీస్ థింగ్స్. చెప్పాల్సిన అవసరం లేదు కాబట్టి ఇంటర్న్షిప్ ఎక్కడ చేశారో అక్కడే జాబ్ వచ్చే అవకాశాలు ఎక్కువ శాతం 90% ఉంటుంది అనమాట. సో ఇదే పరిస్థితిలో ఇంటర్న్షిప్ పికప్ చేసుకొని ఆ ఇంటర్న్షిప్ లో అక్కడ సీరియస్ గా వర్క్ చేసి దాన్ని ప్రూవ్ చేసుకోవాలి. ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ ప్రూవ్ చేసుకున్నప్పుడు డెఫినెట్ గా అక్కడ జాబ్ వచ్చే అవకాశం ఉంటుంది. ఇవన్నీ రావాలి అంటే ఏం చేయాలి? ప్రాసెస్ రెజ్యూమే ఎంత చక్కగా రెజ్యూమ్ తయారు చేసుకోగలిగితే అంత త్వరగా జాబ్ వచ్చేస్తుంది. అండ్ సంథింగ్ లైక్ వాళ్ళ పీపుల్ ఆస్కింగ్ లైక్, హే, డూ యూ హ్యావ్ ఎనీ లీడర్షిప్ స్కిల్స్, organizational skills, interpersonal skills. Suppose if you are facing a problem, how you can overcome that situation, overcome that problem. మీరు ప్రాబ్లం వచ్చిందనుకోండి, ఎలా ప్రాబ్లమ్ని దాన్ని సాల్వ్ చేసుకుంటారు. Like this. Suppose you have any admin skills అంటే అడ్మినిస్ట్రేటివ్ స్కిల్స్. అంటే మన వాళ్ళు చాలా మంది జోక్స్ ఉన్నాయి, అడ్మినిస్ట్రేటివ్ స్కిల్స్, నేను వాట్సాప్ లో 10 గ్రూపులకి అడ్మిన్ అంటారు. అలాంటివి కాదు అసలు. అడ్మినిస్ట్రేటివ్ అంటే ఏంటి? ఐ కెన్ మేనేజ్ ఎ టీమ్ ఆఫ్ 4 or 5 people. మనం నెక్స్ట్ కూడా Part 3 ఏంటంటే బిహేవియరల్ ఇంటర్వ్యూస్ గురించి మాట్లాడుకోవచ్చు. బిహేవియరల్ ఇంటర్వ్యూలో సింపుల్ క్వశ్చన్ ఉంటుంది, టెల్ మీ వాట్ యూ వాంట్ టు బికమ్ ఆఫ్టర్ 5 years. 5 years లో మీరు ఏమవుతారు అనే క్వశ్చన్ అడుగుతారు, కామన్గా అడుగుతారు. కాబట్టి మనం ఏం సమాధానం చెప్పాలి అనేటువంటిది మనం నెక్స్ట్ డిస్కస్ చేద్దాం. ఇప్పుడు మనకి ఇక్కడ ఏంటంటే కాలేజ్ ఎక్స్పీరియన్స్, హౌ దిస్ కాలేజ్ ఎక్స్పీరియన్స్ ఈజ్ హెల్ప్స్ టు ఫర్ యువర్ కెరీర్ డెవలప్మెంట్. ఇక్కడ బీటెక్ కంప్యూటర్ సైన్స్ చదివినా, లేకపోతే ఇంకొక సివిల్, మెకానికల్, ఎలక్ట్రికల్ చదివినా వాళ్ళందరూ కూడా జాబ్లోకి రావాలి అంటే ఖచ్చితంగా ప్రస్తుతం ఉన్నటువంటి సిచ్యువేషన్లో వాళ్ళ కోర్లో జాబులు లేవని నేను చెప్పట్లేదు. డోంట్ మిస్అండర్స్టాండ్ మీ హియర్. బట్ ఇవాళ ఏ కాలేజీకి వెళ్ళినా కూడా క్యాంపస్ ప్లేస్మెంట్స్ చూసినట్లయితే మనకి ఐటీ కంపెనీస్ ఎక్కువ క్యాంపస్ ప్లేస్మెంట్స్కి వెళ్తున్నాయి, కానీ కోర్ కంపెనీస్ వెళ్ళలేదు. వెళ్ళినప్పుడు ఏం చేయాలి? మనకి ఖచ్చితంగా జాబ్ రావాలంటే ఆ కంపెనీలు ఏ స్కిల్స్ చూస్తున్నాయో ఆ స్కిల్స్ అన్ని కాలేజీలో ఉన్నప్పుడే చదువుకోవాలి. అందుకని ఇందా మీకు ఒక సెంటెన్స్ చెప్పాను, లెర్న్ లోకల్లీ, ఎక్స్పోజ్ గ్లోబల్లీ. సో దట్ ఈస్ ద కాన్సెప్ట్ బిహైండ్ ఇట్ ఈస్. ఇవన్నీ వాళ్ళు స్టడీ చేయటానికి ఉండేటువంటి ప్లాట్ఫామే కాలేజ్.
ఇవన్నీ ఎక్కడ చేస్తారు? కాలేజీలోనే చేయాలి. కాలేజ్ ఈజ్ ఎ ప్లాట్ఫామ్ ఫర్ డూయింగ్ ఆల్ దీస్ థింగ్స్. కాలేజ్ నుంచి బయటకు వచ్చేసిన తర్వాత చేద్దామని అనుకుంటారు చాలా మంది. కానీ కాలేజ్ నుంచి బయటకు వచ్చేసిన తర్వాత ఏం చేయాలో ఆలోచించడానికి ఒక 6 నెలలు టైం పడుతుంది. తర్వాత 6 నెలలు ఇంప్లిమెంటేషన్, అంటే ఈ కోర్సెస్ నేర్చుకోవడం కానీ ఇంకోటి కానీ దానికి ఇంకొక 6 నెలలు పడుతుంది. 6 కలుపుకుంటే 12 months అయిపోయింది. మళ్ళా ఇంకొక 3 లక్షల మంది గ్రాడ్యుయేట్స్ బయటకు వచ్చేస్తారు. వీళ్ళందరికీ తెలుసు, నేను నా జూనియరు ఉద్యోగానికి వెళితే ఎవరికి జాబ్ వస్తుంది? జూనియర్కే జాబ్ ఇస్తారు. నేను నా జూనియర్ ఇద్దరం ఇంటర్వ్యూకి వెళ్తే ఖచ్చితంగా జూనియర్కే ఇచ్చేస్తారు. అంటే యు ఆర్ అవుట్ ఆఫ్ ద రేస్. 2 సంవత్సరాల పాటు, సంవత్సరం అయిపోయింది, ఇంకో సంవత్సరం కూడా అయిపోయింది, ఇంకో నేర్చుకోవడం అయిపోయింది, 2 years పాటు. ఇవన్నీ నిజాలు చెప్తున్నానండి. నా దగ్గరికి ఎవరన్నా వస్తారు, ఎప్పుడు పాస్ అయ్యావు బీటెక్ అంటాను. 2018 పాస్డ్ అవుట్ అంటారు. 2018 పాస్ అయ్యావా? ఓకే, వెరీ గుడ్. వాట్ యూ లెర్న్ దీస్ 4 years? 2022 అయిపోయింది, 23. ఈ 4 years మీరు ఏం చేశారు అంట. అనగానే వెళ్ళిపోయేసి హైదరాబాద్ వెళ్ళి నేను ఆ కోర్సులు నేర్చుకున్నాను, ఈ కోర్సులు నేర్చుకున్నాను, అవి చేశాను, గవర్నమెంట్ ఎగ్జామినేషన్స్కి ప్రిపేర్ అయ్యాను, ఏవేవో చెప్పేస్తారు. చెప్పేసినప్పుడు నా మనసులో నేనేమనుకుంటానంటే, ఇన్ని సంవత్సరాలు కష్టపడ్డా, ఎంత ఎఫర్ట్ చేసినా ఒక్క జాబ్ కూడా రాలేదు అంటే అతను నాకు ఎందుకు? సింపుల్ లాజిక్. ఒక 4 years అదే కనుక ఏమవుతుంది? ఇప్పుడు నేనున్నా, మీరు అడిగారు నా గురించి. నేను 90లో అయితే నా మాస్టర్స్ అయిపోయింది. మాస్టర్స్ సర్టిఫికేట్ తీసుకున్న 2వ రోజు నేను ఉద్యోగంలో చేరిపోయాను. అది చిన్నదా పెద్దదా నేను ఆలోచించలేదు, బట్ నేను చేరిపోయాను. అప్పటి నుంచి ఇప్పటిదాకా పనిచేస్తూనే ఉన్నాను నేను. అంటే ఏంటి? కార్పొరేట్స్ ఏం చూస్తాయి? అసలు టైం వేస్ట్ చేసుకోకుండా ఏదో ఒక జాబ్ చేస్తున్నారు అనుకోండి, దట్ ఈజ్ బెటర్, అడ్వాంటేజ్ అవుతుంది, ఫర్ షూర్గా అడ్వాంటేజ్ అవుతుంది. అలా కాకుండా మనము ఆలోచించడానికి, ఆ తర్వాత కొంతకాలం ఇంప్లిమెంటేషన్కి టైం తీసుకొని 1 year అయిపోతుంది. 1 year తర్వాత ఏమైపోతుంది? సేమ్ థింగ్, జాబ్ రాలేదు, కాకపోతే ఇంకో కోర్స్ నేర్చుకుంటారు, ఇంకో కోర్స్ నేర్చుకుంటారు. ఇవన్నీ మంచిదే కాదంటలేదు. కానీ ఒక్క కోర్సు మీద కాంక్రీట్గా కష్టపడితే డెఫినెట్గా జాబ్ వచ్చే అవకాశం ఉంటుంది. ఇది ఎప్పుడు చేయాలి అంటే ఇంటర్న్షిప్లో చేయాల్సి ఉంటుంది. ఇంటర్న్షిప్ అనేటువంటిది ఎప్పుడు ఉంటుంది? కాలేజీలో లాస్ట్ 6 months దాని మీద కేటాయించాలి. ఇవన్నిటిగా అన్ని ఒకదానికొకటి లింక్ అప్. ఫస్ట్ స్టెప్ ఈజ్ యూ షుడ్ హ్యావ్ ఏ గుడ్ యాటిట్యూడ్, చాలా మంచి యాటిట్యూడ్ ఉండాలి, బిహేవియర్ ఉండాలి. నెక్స్ట్ వన్ ఈజ్ అపీరెన్స్ ఈజ్ మోర్ ఇంపార్టెంట్ పార్ట్ వెన్ యూఆర్ గోయింగ్ ఫర్ ఇంటర్వ్యూస్. అండ్ మనం ముందే చెప్పుకుందాం, మన సెషన్ మీరు చూస్తూనే ఉంటారు, 5 minutes బిఫోర్ నేను ఎప్పుడు జాయిన్ అవుతాను, టైం చెప్పాను అంటే ఖచ్చితంగా. సేమ్ థింగ్ లైక్ దిస్, ఒక 15 minutes బిఫోర్ ఇంటర్వ్యూకి ముందుకు వెళ్ళటం, ఇదంతా ప్రిపేర్ అవ్వాలి. పర్వాలేదు, ఇంటర్వ్యూనే కదా, ఎవరో ఇంటర్వ్యూ చేస్తారని మాత్రం అనుకోకర్లేదు. మనకి రానప్పుడు ఈ ఇంటర్వ్యూ ఇప్పుడు నేను చెప్పిన క్వశ్చన్స్ అన్నీ అడుగుతారు. డెఫినెట్గా వాట్ ఈజ్ యువర్ స్కిల్స్, వాట్ ఈజ్ యువర్ స్ట్రెంగ్స్, వాట్ ఈజ్ యువర్ వీక్నెసెస్, ఇవన్నిటికీ మనం ఏం చేయాలి? ముందు ప్రిపేర్ చేసుకోవాలి. హౌ యు ఆర్ మేనేజింగ్ ఏ పీపుల్ ఆఫ్ 10, హౌ యు ఆర్ మేనేజింగ్ పీపుల్ ఆఫ్ 5. అంటే ఏమైపోతుంది? క్లాస్లో 20 మంది స్టూడెంట్స్ ఉన్నప్పుడు ఒక్కడే క్లాస్ లీడర్ అవుతారు, రిమైనింగ్ 19 members ఆర్ నాట్, ఫర్ షూర్గా కాదు. సో కాబట్టి ఆ ఒక్క వ్యక్తికి ఏంటి, కొన్ని అడిషనల్ స్కిల్ ఉన్నట్టే మనం ఒప్పుకొని తీరాలి. సో అలాంటి స్కిల్స్ నీకు ఏమైనా ఉన్నాయా అని అడుగుతారు. ఫస్ట్ స్టెప్ ఈజ్ లైక్, ప్లస్ డిగ్రీతో పాటు అడిషనల్ స్కిల్ ఒక్కటి చెప్పండి. వై ఐ నీడ్ టు హైర్ యూ, వెరీ సింపుల్ క్వశ్చన్, వై ఐ నీడ్ టు హైర్ యూ, నేను మిమ్మల్ని ఎందుకు హైర్ చేయాలి అన్నప్పుడు చెప్పాలి, దీస్ ఆర్ ఆల్ మై స్కిల్స్, దీస్ స్కిల్స్ యూ ఆర్ లుకింగ్ ఫర్ దిస్. రెండవది మోర్ ఇంపార్టెంట్ ఏంటంటే రిటర్న్ ఆఫ్ ఇన్వెస్ట్మెంట్. కంపెనీస్ అనేవి రిటర్న్ ఆఫ్ ఇన్వెస్ట్మెంట్, నేను మీకు ఒక 20,000 రూపాయలు శాలరీ ఇస్తున్నాను అనుకోండి, నేనేమనుకుంటాను, అట్లీస్ట్ ఒక 40,000 రూపాయలు ఇన్కమ్ ఉంటే కదా నేను 20,000 ఇవ్వగలిగేది అనుకుంటాను. ఆ 20,000 సంపాదించేటువంటి కెపాసిటీ మీలో ఉండాలి. జనాలుగా వచ్చేసి నేను అడుగుతాను ఇంటర్వ్యూలో, హౌ మచ్ శాలరీ యు ఆర్ ఎక్స్పెక్టింగ్ అన్నప్పుడు చెప్తారు, ఐఎమ్ ఎక్స్పెక్టింగ్ 10 lakhs per year అంటారు. ఓకే, గుడ్, వెరీ గుడ్. నేను వెంటనే ఒక చిన్న వైట్ పేపర్ ఒకటి ఇచ్చి, 10 lakhs అంటే ఆల్మోస్ట్ 80,000 per month. Can you please tell me your plan of action to make 80,000 rupees per month? 80,000 rupees per month చేసేటువంటి ఒక ప్లాన్ ఆఫ్ యాక్షన్ ఏముందో పేపర్ మీద రాసిమ్మని చెప్తాను. దట్ ఈస్ నోన్ యాజ్ కార్పొరేట్స్ ఆర్ లుకింగ్ ఫర్ దట్ అప్రోచ్, రిటర్న్ ఆఫ్ ఇన్వెస్ట్మెంట్. నేను మీకు ఇంత శాలరీ ఇస్తున్నప్పుడు నాకు ఎంత డబ్బులు తిరిగి వస్తున్నాయి అనేటువంటిది పైకి మాట్లాడకపోవచ్చు, కానీ ఇంటర్నల్గా ఆలోచన, ఏ కార్పొరేట్ ఆలోచన అయినా సరే అలానే ఉంటుంది. ఎందుకంటే కార్పొరేట్స్ ఎప్పుడు కూడా రిటర్న్స్ గురించి ఆలోచిస్తాయి. ఇప్పుడు ఈ ప్రపంచంలో మీరు ఎక్కడికి వెళ్ళినా కూడా ప్రతి కార్పొరేట్ కంపెనీ ఈస్ థింకింగ్ అబౌట్ రిటర్న్ ఆఫ్ ఇన్వెస్ట్మెంట్. అదేవిధంగా డిగ్రీ చదివే పిల్లలు కూడా ఆలోచించాల్సింది ఒకటే, వాళ్ళ జీవితంలో మోస్ట్ వాల్యుబుల్ టైం 4 years.
17-18 సంవత్సరాల నుంచి 22 సంవత్సరాల వరకు, అంటే ఇంటర్మీడియట్ అయిపోయినప్పటి నుంచి 4 years మోస్ట్ వాల్యుబుల్ టైంని కాలేజీలో ఇన్వెస్ట్ చేస్తున్నారు. వాట్ ఈస్ దేర్ రిటర్న్ ఆఫ్ ఇన్వెస్ట్మెంట్? నేను అడిగే స్ట్రైట్ క్వశ్చన్ అది. 17-18 ఏళ్ళు అనేది మంచి ఏజ్. అక్కడి నుంచి 4 సంవత్సరాల పాటు కాలేజీలోనే కూర్చుని అక్కడ డబ్బులు ఇన్వెస్ట్ చేయట్లేదు, టైంని ఇన్వెస్ట్ చేస్తున్నారు. టైం ఇన్వెస్ట్ చేసినప్పుడు దానికి రిటర్న్ ఆఫ్ ఇన్వెస్ట్మెంట్ ఏమిటి అనేటువంటిది ఒకటి ఫస్ట్ క్వశ్చన్ ఈస్. రెండవ క్వశ్చన్ ఏమిటంటే ఇంటర్వ్యూ స్కిల్స్. దీని గురించి మనం మాట్లాడితే ఏంటంటే ఇట్స్ బిగ్ టాపిక్, వైడ్ అండ్ టాపిక్ అది. సో స్టూడెంట్ ఎట్లా మనం ఆఫీస్కి వెళ్ళాలి, మీకు తెలుసో లేదో, ఒక ఆఫీస్లో వచ్చినప్పటి నుంచి వాళ్ళ కెమెరాస్ రికార్డ్ చేస్తూ ఉంటాయి. వాళ్ళు ప్రతి నిమిషం మనం అబ్జర్వ్ చేస్తారు, ప్రతి నిమిషము వాళ్ళకి అబ్జర్వ్ చేస్తూ ఉంటారు. అసలు ఆఫీసర్ ఎట్లా కూర్చున్నాడు అని ఆలోచిస్తారు, ఎలా ఐ కాంటాక్ట్ మెయింటైన్ చేశారని ఆలోచిస్తారు, వాళ్ళు అడిగే క్వశ్చన్స్ ఎట్లా ఉన్నాయి. ఈ క్వశ్చన్కి మీరు చెప్పే ఆన్సర్ని బేస్ చేసుకొని నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ రెడీగా ఉంటుంది. మీ క్వశ్చన్కి ఈ ఆన్సర్ని బేస్ చేసుకొని నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ రెడీగా ఉంటుంది. సో దట్స్ వే యూ నీడ్ టు డ్రైవ్ ద ఇంటర్వ్యూ ప్రాసెస్. సి సమ్ టైమ్స్ వీఆర్ ఆస్కింగ్ అబౌట్ ఎక్స్ట్రా కరిక్యులర్ యాక్టివిటీస్ ఏమన్నా ఉన్నాయా అని అడుగుతారు. వాట్ ఈజ్ యువర్ హాబీస్ ఏంటి? హాబీస్ అనగానే టక్కని చెప్పేస్తారు మన వాళ్ళు చాలా మంది. మై హాబీస్ ఆర్ లిజనింగ్ మ్యూజిక్ ఆర్ వాచింగ్ టెలివిజన్ అండ్ బ్రౌజింగ్ ఇంటర్నెట్ అని చెప్తారు. ప్రపంచంలో ఎవరైనా సరే ఈ హాబీస్ ఉన్న వాళ్ళని హైర్ చేస్తారా? లిజనింగ్ మ్యూజిక్, నేను లిజనింగ్ మ్యూజిక్ అని నాకు హాబీ ఉందన్నారు అనుకోండి, రేపు ఉద్యోగం ఇచ్చినా కూడా మ్యూజిక్ లిజన్ చేస్తున్నారేమో అనుకుంటారు. రెండవది వాచింగ్ టెలివిజన్ అనేటువంటిది చూడటం తప్పు కాదు, కానీ ఎంతవరకు మన జాబ్ మన పర్పస్ని బట్టి. నేను చెప్తాను కదా, స్టూడెంట్స్ టెలివిజన్ చూడాలి అనుకునేటట్టయితే ఇలాంటి ఎడ్యుకేషనల్ ప్రోగ్రామ్స్ కావచ్చు, లేకపోతే ఎప్పుడన్నా ఒక స్పోర్ట్స్ గేమ్ కావచ్చు, న్యూస్ వరకు ఫిట్ అవుతాయి. అంతేగాని 24 hours టెలివిజన్ చూస్తూ ఉంటే నడవదు. అదేవిధంగా బ్రౌజింగ్ ఇంటర్నెట్ బ్రౌజింగ్ అనేది సప్త వ్యసనాలకైనా ఘోరమైన వ్యసనం ఏదైనా ఉందంటే ఇంటర్నెట్ బ్రౌజ్ చేయడం. 24 hours బ్రౌజింగ్ అలవాటు అయిపోతూ ఉంటుంది ఒకసారి. ఇట్ మే బి. సో ఇలాంటివన్నీ హాబీస్ ఉన్నాయని చెప్పారనుకోండి, ఎవరు హైర్ చేయరు. మీరు చెప్పొచ్చు వాచింగ్ క్రికెట్ ఈజ్ నాట్ ఏ గుడ్ హాబీ, ప్లేయింగ్ క్రికెట్ ఈజ్ గుడ్. ఎందుకంటే క్రికెట్ ప్లే చేయాలంటే ఆడాలి కదా, ఫిజికల్గా ఫిట్నెస్ ఉన్నప్పుడే ఆడగలుగుతాం క్రికెట్. దట్స్ ఏ గుడ్ హాబీ. నెక్స్ట్ పోతే ఇంకోటి లైక్ సపోజ్ మై హాబీ ఈజ్ కుకింగ్ అని చెప్పొచ్చు, ఇబ్బంది లేదు. బాయ్స్ కానీ గర్ల్స్ కానీ ఎవరైనా ఇబ్బంది ఏం లేదు. మై హాబీ ఈజ్ ఫర్ కుకింగ్ అని. ఎందుకంటే కుకింగ్ ఈజ్ ఓకే. ఎట్ ది ఏజ్ ఆఫ్ 21-22 years కిడ్ కుకింగ్ హాబీ అంటే ఏంటి, వాళ్ళ మదర్కి హెల్ప్ చేస్తున్నారు అనేటువంటి భావనలో మనం ఆలోచిస్తాం మనం. సో కాబట్టి ఇట్లాంటివన్నీ ఒకటి కాదు, ప్రతి స్టెప్ మనం వేసుకున్న డ్రెస్ దగ్గర నుంచి మనం మాట్లాడే ప్రతి పదము చాలా చాలా కేర్ఫుల్గా జాగ్రత్తగా మాట్లాడాలి. నెక్స్ట్ పోతేనేమో ఎటువంటి పరిస్థితుల్లో కూడా ఇంటర్వ్యూలో ప్రీవియస్ ఎంప్లాయీని కానీ కాలేజ్ గురించి కానీ నెగిటివ్గా మాట్లాడకూడదు. Suppose, for example, you're already working in some X company and you want to move to that company to this company. Why you want to move this company? People are asking a question. You already worked there for so many years. Why you want to move this company? No, my boss is not good. Something. Don't never say any negative about previous employer. ఎందుకంటే ఇప్పుడు వాళ్ళు నెగిటివ్ చెప్తే రేపు ఇంకో కంపెనీకి వెళ్ళినప్పుడు కూడా ఇతను మళ్ళీ మన గురించి నెగిటివ్గా మాట్లాడేస్తాడు అని చెప్పేసి పొర్రపాటును కూడా వాళ్ళు జాబ్ ఇవ్వరు. ఇవన్నీ ఏంటంటే ఇంటర్వ్యూకి ఎక్స్పీరియన్స్ వచ్చిన తర్వాత నేర్చుకుంటారు. మనం ఇవాళ చేయటం వల్ల ఏం జరుగుతుంది, ఈ సెషన్ వల్ల వాళ్ళకి ముందే చెప్తున్నాం, ఇలా చెప్పడం వల్ల రేపు ఇంటర్వ్యూకి వెళ్ళేటప్పుడు ఇలాంటివన్నీ దృష్టిలో పెట్టుకోవాలి అనేటువంటిది మన మెయిన్ కాన్సెప్ట్ అనమాట యాక్చువల్గా. అండ్ హౌ యు ఆర్ గోయింగ్ టు కమ్యూనికేట్ విత్ పీపుల్, ఎలా కమ్యూనికేట్ చేస్తారు. లైక్ స్కైప్ ఉంటుంది, ఆ కార్పొరేట్లో లింక్ ఉంటుంది, వీటితో కమ్యూనికేట్ చేస్తారా, హౌ యు ఆర్ సెండింగ్ ద ఈమెయిల్స్, ఆల్ దీస్ థింగ్స్. అండ్ కార్పొరేట్లో ఇంకొకటి ఇంపార్టెంట్, చాట్ చేస్తారు. మాకు కూడా ఉంటుంది, చాట్ చేస్తారు, తెలుగులో చాట్ చేస్తుంటారు, బాగున్నారా అని చెప్పేసి. ఐ డోంట్ నో వై దే వాంట్ టు చాట్ ఇన్ తెలుగు ఇన్ కార్పొరేట్, బికాస్ ఆఫ్ కోర్స్ ఐ నో తెలుగు, ఇట్ షుడ్ బి ఫైన్, బట్ వేర్ యాజ్ కార్పొరేట్లో ఓన్లీ ఇంగ్లీష్ ఈజ్ ద మోర్ ఇంపార్టెంట్. అండ్ డ్రెస్, టైమ్ సెన్స్, ఎక్సెట్రా, ఆల్ దీస్ థింగ్స్. ఇంకా చాలా చాలా క్వశ్చన్స్ అడుగుతారు. వాట్ యూ హ్యావ్ లెర్న్ ఫ్రమ్ పార్టిసిపేషన్ ఇన్ ఎక్స్ట్రా కరిక్యులర్ యాక్టివిటీస్. ఏం జరుగుతుంది, ఎక్స్ట్రా యాక్టివిటీస్లో నేర్చుకుంటాం వల్ల ఏంటి, ఒక టీమ్ స్పిరిట్ అనేది డెవలప్ అవుతుంది. ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ టీమ్ స్పిరిట్ డెవలప్ అవ్వాలంటే టీం ఉండాలి. టీం అంటే ఒక 4 or 5 people ఉండాలి ఖచ్చితంగా. ఈ 5గురితో మనం మనం కోఆర్డినేట్ చేయాలి. ఇట్లాంటివన్నీ కూడా ఏంటంటే మనం నేర్చుకోవాలంటే ఒక రైట్ ప్లాట్ఫామ్ కావాలి. ఆ రైట్ ప్లాట్ఫామే కాలేజీలో 4 సంవత్సరాల పాటు రైట్ ప్లాట్ఫామ్లో ఉంటున్నారు. అక్కడ టీచర్స్ ఉంటారు, ప్రొఫెసర్స్ ఉంటారు, లైబ్రరీ ఉంటుంది, అన్ని యాక్సెస్ ఉంటాయి. డెఫినెట్గా నేను ఏదైనా కాలేజీకి పిలిస్తే వెళ్ళినప్పుడు ఫస్ట్ నేను చూసేవి లైబ్రరీ.
లైబ్రరీ చూస్తే లైబ్రరీ ఎంత నీట్గా ఉంటుందంటే అసలు చాలా నీట్గా ఉంటుంది. నేను ఆ ప్రిన్సిపాల్తో చెప్తాను, సార్ మీ పిల్లలు ఎవరు లైబ్రరీ బుక్స్ యూజ్ చేయట్లేదండి. దట్స్ ద రీజన్ దిస్ ఈజ్ వెరీ నీట్గా ఉంటుంది. కాబట్టి ఏమవుతుంది, లైబ్రరీని ఉపయోగించుకోవాలి, లైబ్రరీలో బుక్స్ని వాళ్ళు చూసుకోవాలి, జర్నల్స్ ఉంటాయి. ఇవన్నీ చూసుకున్న తర్వాత మంచిగా రెజ్యూమ్ తయారు చేసిన తర్వాత ఇంటర్వ్యూ ఎందుకు రాదు, ఖచ్చితంగా జాబ్ వచ్చేస్తుంది, నో డౌట్ ఎట్ ఆల్. Yes. So, Mr. Venkatikurti Garu, you personally are a professor and you teach SaaS training. So, we configure analytics work for USA and India. And చెప్పగలుగుతారా Venkat Garu, అసలు why is SaaS training important? Let's end the show before that. And can you talk a little about why SaaS training is important? And maybe next week we will talk about. Yes, sorry, Venkat Garu, చెప్పండి. Okay, that is my business. Generally, I'm not going to discuss my business activities here. Because SaaS training ప్రపంచంలో మేము ఇచ్చినట్టుగా ఎవరు ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్. ఎందుకంటే నాకు ఒక 24 years నుంచి నేను SaaS సాఫ్ట్వేర్లోనే పనిచేస్తున్నాను. 10 సంవత్సరాలు ఇండియాలో టీచ్ చేశాను కాబట్టి మా కరికులం అప్రోచ్ టోటల్ డిఫరెంట్గా ఉంటుంది. సో SaaS ఈజ్ ఏ సాఫ్ట్వేర్ ట్రైనింగ్. ఎనీబడి కెన్ లెర్న్. అదే ఒక బీటెక్ బీఫార్మసీ అని కాదు, ఎవ్రీబడి నేర్చుకోవచ్చు. మీరు ఎవరు నమ్మరు, మా క్లాసెస్ 5 రోజులు 50 గంటలు, జస్ట్ 5 days, పర్ డే 10 hours, 50 hours, స్టార్టింగ్ ఇన్ నెక్స్ట్ మండే. ఇండియా వస్తున్నాను నేను, రేపు మండే కాదు, రేపు మండేకి ఇండియాలో ఉంటాను. ఆ నెక్స్ట్ మండే నుంచి 5 days. ఒక విధంగా చెప్పాలి అంటే చాణక్యుడి అప్రోచ్ ఎలా ఉంటుంది అంటే, మీరు చదవండి చాణక్యుడి లిటరేచర్. ఈత రావాలి అంటే నదిలోకి తోసేయాలి. ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ నదిలోకి తోసేస్తేనే ఈత వస్తుంది, వెంటనే వచ్చేస్తుంది, ఈత వస్తుంది. లేకపోతే మనం పుస్తకాలు ఇచ్చి చదవండి అంటే ఎప్పటికీ రాదు ఈత. సో కాబట్టి అవర్ అప్రోచ్ ఈస్ లైక్ దట్ అప్రోచ్. అండ్ వీఆర్ టేకింగ్ దట్ క్లాసెస్ ఫ్రమ్ ఐ థింక్ నెక్స్ట్ వీక్ 5 days అనమాట. మళ్ళీ నేను 21st బ్యాక్ వచ్చేస్తున్నాను యూఎస్కి. సో అదొక దట్స్ మై మీన్. దాని గురించి డిస్కస్ చేయాలంటే SaaS ఎవరికి ఉపయోగపడుతుంది, ఎందుకు ఉపయోగపడుతుంది, అది కూడా మనం డిస్కస్ చేయొచ్చు, పెద్ద ప్రాబ్లం ఏమీ లేదు. కాకపోతే SaaS ఈజ్ ఎ సాఫ్ట్వేర్, ఇట్ ఈస్ యూజ్డ్ at 143 countries. 88,000 businesses they are using this software. సో కాబట్టి ఎవరైనా సరే యూఎస్ రావాలనుకున్నా, కార్పొరేట్లోకి వెళ్ళాలనుకున్నా, SaaS software is good. That we will discuss it later more. But here in this session, interview purpose, interview everything. Next week is we are talking more differently. That is for behavioral interviews. Behavioral interviews means your behavior evaluate చేస్తారు. అది మనం డిస్కస్ చేద్దాము నెక్స్ట్ వీక్ టోటల్గా. Yes. So thank you, Venkat Garu, for joining on to our show. We covered a very important topic about interviews. Next week, we'll definitely continue with behavior interviews. Thank you for the viewers for tuning in. You're watching Sakshi TV with me, Shivani Raj.